ఫస్ట్ పార్ట్ చూసినప్పుడు మేమందరం సినిమా చూసాం. ఫస్ట్ పార్ట్ ముందే రిలీజ్ ముందే చేసినట్టున్నది యాక్చువల్గా. చూసి షాకింగ్ అయితే ఆ ఫస్ట్ పార్ట్లో సూరి క్యారెక్టరే ఎక్కువ లెంత్ ఉంది. సూరి క్యారెక్టర్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్. సో సెకండ్ పార్ట్ వచ్చేటప్పటికి మీది ఎక్కువ ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది ఈ ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత. ఆ వేరియేషన్ ఎలాగా, అలాగే ఫస్ట్ స్క్రిప్ట్ రాసుకున్నప్పుడు 2 పార్ట్స్గా అనుకోలేదు డైరెక్టర్. ఓన్లీ 1 పార్ట్గానే చేద్దామని మూవీగానే అనుకున్నారు. అది సెకండ్ పార్ట్గా రిలీజ్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు లేదంటే క్లైమాక్స్ అప్పుడు అనుకుని సెకండ్ పార్ట్ తయారు చేశారు. సో థర్డ్ పార్ట్ కూడా ఉంటుందా? అలా సెకండ్ పార్ట్లో సూరికి ఇంపార్టెన్స్ ఏముంటుంది అంటే? So the second part is about that Perumal. So third part unda leda ani నాకు తెలియదు సార్. Okay, because we don't know when we start the first part also, we don't know whether there is a second part or not. So we don't know about whether there is a third part or not. But Suri is there in the present. It's like, no, it's a flashback going and coming back. But Suri is there. అది సెకండ్ పార్ట్ కూడా కొంత పార్ట్ ముందే షూట్ చేయడం జరిగిందా? ఫస్ట్ పార్ట్లో చేయడం యా, జరిగిందా? ముందే షూట్ చేశారు సార్. కొంత ఇప్పుడు ఓన్లీ నా ఫ్లాష్ బ్యాక్ పొజిషన్ షూట్ చేశారు సార్. Hello, hi Vijay sir. Here. హాయ్, First of all, welcome to Hyderabad. థ్యాంక్ యూ. The Telugu audience always welcomes you with a grand welcome. It's so and much they loves you with all the audience with your all movies. They loves you actually. Yeah. How you feel and what you tell to the audience about Virdala Part 2? Telugu audience and all audience also. First of all, thank you so much to everyone. And then this Virdalai 2, hope it will give you a new experience. And then the film will speak to you. It will interact with you. It will make you think. And then I hope at the same time you will enjoy watching the film also. సార్ విజయ్ సార్. Yes, sir. Hi, sir. హాయ్ సార్. సో ట్రైలర్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపిస్తుంది సార్. Thanks, sir. సో మీరు ఎలాంటి కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ ఫిల్మ్స్ ఎక్కువ సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు లేదా అటువంటి స్టోరీసే మీకు వస్తున్నాయి? వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ దట్? They are great writers, sir. So I'm very lucky enough to get chances sir, in such films. So that's all. సార్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ యువర్ ఫిల్మ్. Thank you, sir. విజయ్ సార్, ప్రీవియస్గా మీరు యాక్ట్ చేసిన మహారాజా ఫిలిం తెలుగులో చాలా బాగా కలెక్ట్ చేసింది, మంచి గ్రాస్ వచ్చింది, ప్రొడ్యూసర్స్ అందరూ సాటిస్ఫై అయ్యారు, ఆడియన్స్ కూడా వాళ్ళ లక్ష్మిని మీకు చాలా వరకు ఇచ్చారు రిపీటెడ్గా. Sir. సో యూ హ్యావ్ ఎ రిపీటెడ్ ఆడియన్స్ అనమాట ఫర్ మహారాజా ఫిలిం. దీనికి రిపీటెడ్ వస్తారా? అండ్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్, మీరు పార్ట్ 1లో ఒక షార్ట్లో మొత్తం న్యూడ్గా ఉంటుంది ఒక సీన్. Yes, sir. సో ఆ సీన్ చూసేటప్పుడు చాలా ఇంటెన్స్గా ఆడియన్స్ అందరూ షాక్ అయ్యారు. సో ఈ మూవీలో మీరు యాంటీ ఏజింగ్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి మిమ్మల్ని యంగ్గా చూపించా అని చెప్పారు. సో మీరు దానికి ఏమైనా డైట్ ఏమైనా ప్లాన్ చేశారు? Sir, I can answer for this question, but I don't want you to know the answer, sir. What is the purpose, no? Whether they use the technology or not, there is no. Because I want you to watch the film, whether you like the film or not. The rest, everything is, I don't want my audience to know it, sir. Let's leave it that way. And then watching the film second time or not, it is, we expect, I hope they will come and watch. But it is on your choice. It's your opinion about the film. Because there are different kind of audience. I hope they will like it, they'll come and watch it. Because for me, if you ask me, if the film talk to me very seriously and make me entertain or make me watch it very intensely, the more I get to close with the film, I try to watch the film again and again. That's my general habit. So I don't know about how audience will react. Vijay sir. I'm not talking about only my films. Generally, whatever films I like to watch that film again and again to understand the film. That's my habit. విజయ్ సార్, కృష్ణ సార్ స్టూడియో 1 నుంచి. Yeah, hi sir. సార్, మీరు అంత కామన్ కంపోజ్డ్గా ఉంటారు చాలాసార్లు. అలాంటి సినిమాలు అంత రూత్లెస్గా వైల్డ్గా ఉండడానికి మీకు మోటివేషన్ ఎలా వస్తుంది సార్ యాక్చువల్లీ? ఇది నా లైఫ్. సో నా స్క్రిప్ట్ నేనే రాసుకుంటాను సార్. అది వేరెవరు సరే సార్, అది నేను కాదు సార్. అది డైరెక్టర్ వెట్రిమారన్ గారి క్యారెక్టర్ సార్. సార్ సార్ ఒక్క నిమిషం. ముందే ఓకే సార్. మీకు యాక్షన్ ఇష్టమా, రొమాంటిక్ ఇష్టమా? సార్ ఏ సార్, మీకు యాక్షన్ సీన్స్ ఇష్టమా, రొమాన్స్ సీన్స్ ఇష్టమా? మీరు యాక్షన్ ఎక్కువ. నయనతార గారితో మూవీ చాలా ఇష్టం సార్ నాకు. అలాంటి రోజులు మిమ్మల్ని చూడాలనుకుంటున్నాం ఫ్యూచర్. నాకు కూడా రొమాన్స్ ఎక్కువ ఇష్టం సార్. ఇక్కడ అందరికీ రొమాన్స్ ఎక్కువ ఇష్టం సార్. మీ ఫేవరెట్ నా ఆల్వేస్ రొమాన్స్ సార్. మేడం మీరు